नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गोप्यौचुः वामबाहुकृत वामकपोल बल्गित भूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिः आश्रित मार्गं गोप्यैरयति जत्र मुकुन्द व्योमजान वनिता सह सिद्धै विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं जजुरपश्रुत निव्य हंत चित्रमबला शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत् नंदसुनुरयं आर्तजनानां नर्मदो अर्जहि कूजित वेणु बृंदसव्रज वृषावृष काबो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंतदष्ट कबलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन बर्हिणस्तबक धातु पलाशयर बद्धमल्ल परिबर्ह विडम्ब करहिचित सबल आलिश गोपेयर गासमा होयति जत्र मुकुंद तरहि भग्नगत यशरितो वै तत्पदाम्बुजरजो नीलनितं स्पृहयत्यर्वयम् इवा अबहु पुण्या प्रेम विपित भुजास्तिमिताप अनुचरैः समनुवर्णित बीर्जम् आदिपुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरि तटेषु चरन्त्यर् वेणुना होयति घासजदाहि वनलतास्तरवः आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भारविटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतन बह सश्रुजुष्म। श्रील श्रीपाद शुकदेव गोस्वामी कहउछन्ति महाराज परीक्षित श्रवण करंतु भगवान श्री कृष्णंकर वेणुवादनर विचित्र प्रभाव भगवान निकटरे अनेक अद्भुत लक्षण भागवत स्वरूप अनेक दुर्बोध्य रहस्य परिलक्षित है सत्य ये सबुतक अद्भुतता अलौकिकता जहा विस्मयाभिभूत करे सब एकाठी ही निराकार तत्व निर्विशेष ब्रह्म आखरे गोटे लक्षण रे अनुभव है तार व्यापकता असीमता आउ तो आम निर्विशेष निरंजन तत्व रे आउ किछि पाउना केवल तार व्यापकता ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व कहले बृहत तत्व ब्रह्म बृहत्ता किडे बड़ केते बड़ कूठा पर्यंत बढ़िकी अच्छी तार सीमा जोगे मुनि ऋषि सिद्ध माने कहीं निर्णय करने को समर्थ है नांती बरं परिशेष कहीदे ब्रह्मर सीमा निर्णय करने को से केड़े बड़ माप करने को जदि किए साहस कर जीव चलो देखा केते बड़ यहाँ से शिशु बुद्धि जेतु अनंतस्य गुणान अनंता अनुक्रमेशन सतु बाल बुद्धि
रग्जांश्च भूमे गणयित कैर्हिचित भूमिर धूलिकणा समूह पछे पृथ्वीर गणी हब ब्रह्मर विराटत्व बृहत्व असीमत्व अनंतत्व गणिमा मापिबा कलना करिबा दूरे थाउ चेष्टा जदि किए करिवो ताकू बालक बुद्धि बोली कहुव ताकू बालक बुद्धि बोली कहुव जड़े लोक सांसारिक नियम अनुसार देह त्याग कले वृद्ध पितामह गृह देह त्याग कले पिला भारी बाधिला नाती नातुणी मानू से अली कले आम अजा घरे रही नाई रे से चलीगले कहले पोड़ी दिया ना ना आम अजा को पोड़बूनी तुम्हें डाक्तरखाना को नौन आउ टे बंचेदब औषध देकरी जदि शिशु मैंने कहती आम कौन करवा हसवा छोट पिला गुड़िक देख कि जानू ना कि बुढ़ा अजा जी चलीगले डाक्तरखाना को नहीं गले डाक्तर को बंचेदेवे पिलाने किंतु छाड़ू ना अली कर ना 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 तुम डाक्तरखाना को नौन रोग हेले बेमार हेले डाक्तरखाना को नहीं भल कर समस्ते आम अजा को नहीं डाक्तरखाना बंचेकरी आन आम जमी पिला ए कौतूहलमय प्रश्न को जिज्ञासा को हसवा गुरुत्व दबानी आड़े दबा एवं पिला गुड़िक अबोध किसी जानू ना बोली ग्रहण करवा सेमती बड़ बड़ मुनि ऋषि मैंने ब्रह्म मापिया को जीवा लोक को हसुंट छोट पिला बाल बुद्धि बोली ये बालक बुद्धि जेतु अनंत गुणान अनंता अनुक्रमेशन सतु बाल बुद्धि छोट पिला गुड़ाक भाया एमनकर बुद्धि ब्रह्म को मापिबा को जो ब्रह्म को कलना करने को जो ओजन करने को जो आयतन मापिबा को जो चेष्टा यत्न कर फिता फिता धरी रेडी हो बाहर के चाल मापिबा बोली से भलिया छोट पिला मानकर बालक बुद्धि भलिया बाल बुद्धि तुल्य ब्रह्मर जो अनंतत्व व्यापकत्व असीमत्व सबुतक ईश्वर अद्भुतता से गोटे रूप प्रकाश पाए किंतु साकार तत्व रूपवंत ब्रह्म तो अरूप ब्रह्म रूपवंत ब्रह्म जहाँ को ब्रह्म बोली शब्द रे न कही ईश्वर बोली आमे कहू ब्रह्म शब्दटा निराकार निर्विशेष को मात्र लक्ष्य करी कहा जाए ब्रह्म शब्द रे तांको बुझा जाए ब्रह्म कहले दुई ए दुह को कृष्ण को मध्य ब्रह्म कहा जीवो अनंतत्व अनंतत्व मय अनंतत्व बान ब्रह्म शब्द रे आमे निरंजन निराकार तत्व को ही लक्ष्य करू ब्रह्म कहले जदियो ब्रह्म शब्द साकार ब्रह्म राम कृष्ण मत्स्य कच्छप वराह वामन नृसिंह प्रति प्रयोग करा जायछि मध्य ब्रह्म किंतु मोटामोटी ब्रह्म शब्द रे निर्गुण निरंजन निर्विशेष तत्व को ही बुझाए जोठी रूप आसीगला हूँ से मत्स्य किंबा कच्छप बराह हो कि वामन हो नृसिंह हूँ कि वामन हूँ रूप आसीगला से रूप जहाँ हो किंतु आकृति आसीगला रूप आसीगला प्रायतः सेठी ईश्वर शब्दर प्रयोग है ब्रह्म पाखरे आश्चर्यत्व
ଗୋଟିଏ କେବଳ ତାର ଅନନ୍ତତ୍ୱ ଅସୀମତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବରେ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଦ୍ଭୁତତା ବାଣ୍ଟି ହେଇକରି ରହିଛି। ତାର ସବୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ। ବ୍ରହ୍ମର କେବଳ ଆୟତନ ଅଦ୍ଭୁତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। ତାର ରୂପ, ତାର ଗୁଣ, ତାର ଲୀଳା, ତାର ମାଧୁରୀ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତତା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ୱର ସର୍ବାଂଶରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ, ବେଶୀ ପରିମାଣର ଅଦ୍ଭୁତତା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ। ଈଶ୍ୱର ତତ୍ୱମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନତ୍ୱ, କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ବା କୃଷ୍ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତତାର ଶେଷ ସୀମା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକାଂଶରେ ଯଦିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ, ବିସ୍ମୟକାରୀତ୍ୱ, ଅଦ୍ଭୁତତ୍ୱ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ କଳନା କରିହୁନି ସେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ। କଣ ସେ ଯୋଡ଼ିକ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେଣୁନାଦ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେଣୁଧ୍ୱନି। ଏ ଯୋଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏକଦମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରି ନାନା କଥା କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କଣ, ଏ ବଂଶୀନାଦ କଣ? ଯୋଉଠି ଭଗବାନର ଭଗବତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରର ଅଦ୍ଭୁତତା ମହାବ୍ୟାପକ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଯାଇନି ଏଠୁ। ହଁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବିଭାର, ଆକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଲା, ଆକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସେତିକି ଅଧିକା କଥା କହିପାରିଲା। ଈଶ୍ୱରର ଅଦ୍ଭୁତତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ। ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ, ଯୋଉ ମୁନି, ଯୋଉ ଋଷି ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ତାର ଅଦ୍ଭୁତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ଅଦ୍ଭୁତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେତିକି କହିଛନ୍ତି। ବଂଶୀନାଦ ଆଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆଉ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଇ ଯୋଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସକଳ ଲୀଳା ଭିତରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନା କେବଳ ବ୍ରଜ ଲୀଳାରେ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଳେ, ବେଶ ତିଆରି ବେଳେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେଶ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରେ ମା ଯଶୋଦା ଯଦି ବେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ବାଛିକିରି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ ଥୋଇବେ, ଏବଂ ବେଶ କରି ସାରିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଦେବେ ପଦେ, ମା ମୋ ମୟୂର ଚୂଳଟା ବାନ୍ଧିଛୁ, ଆଉ କଣ ଲଗେଇଛୁ କି ନ ଲଗେଇଛୁ ସେ କଥା ଅଲଗା, କୋଉଟା ନଥିଲେ ଚଳିବ। ବାନ୍ଧିତେ ମୋ ଚୂଳେ, ମୋ ଶିରେ ମୟୂର ଚୂଳମା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଅଛି, ଭଜନଟିଏ। ଧବଳି ଶ୍ୟାମଳି କରି ହମାରଡ଼ି, ଡାକିଲେଣି ମତେ ହୋଇ ଆକୁଳ ମା, ବାନ୍ଧିତେ ମୋ ଶିରେ ମୟୂର ଚୂଳ। ତୁ ଆଗ କିଛି ନହେଲେ ତୁ ମୟୂର ଚୂଳଟା ବାନ୍ଧି। ଆଜି ମତେ ବେଳ ନାହିଁ ତତେ ବେଶ କରିବାକୁ, ଟିକେ ରହ ନା। କେମିତି ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଧବଳି ଝାମଳି, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ବେଶ କରିବୁ, ତୁ ଖାଲି ମୟୂର ଚୂଳଟା ବାନ୍ଧି ତ। ମୟୂର ଚୂଳଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ କାମ ହେଇଗଲା। ବଂଶୀଟା ତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ହାତରେ, ସେ ନେଇକରି ଯିବେ, ମା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା
ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଶିର ଭାଗରେ ଏବଂ ଅଧରରେ ବେଣୁ, ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାହାର କଳନା ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ ନା। ସେ ବେଣୁନାଦ କିପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରି ରଖୁଛି। ଏ ସ୍ତମ୍ଭନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦ ଗରଗର ରସ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଟା ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ନୁହେଁ, ପରମାନନ୍ଦ ରସ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଆନନ୍ଦମୟ ରସରେ ଜର୍ଜର କରି ରସ ଗରଗର ଅବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶୃଙ୍ଗାର ଶୃଙ୍ଗାରର ଶୃଙ୍ଗାର। କାମଦେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ, ମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। କାମକୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମଥିତ ହେଇଯିବ, ମୋହିତ ହେଇଯିବ। ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ ନାଇଁ କି ତାସାଂ ଆବିରାସିତ ଶୌରୀ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ପୀତାମ୍ବର ଧରୁ ସ୍ରଗ୍ବି ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ମଥ ମନ୍ଥି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବ ମନ୍ମଥକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥି ଦିଏ, ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ, ସେ ଭାବ ହଉଛି ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କର ବେଣୁନାଦ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସଞ୍ଚାରିତ ହଉଛି ମୁଗ୍ଧ ମୁରାରୀ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ, କେଳି ବିଳାସିତ କେଶବ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁନାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିରେ, ସେତେବେଳେ କିଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଣି ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପିକା କଣ କହୁଛି? ଅନୁଚରେ ସମାନୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିର୍ଜମ ଆଦି ପୁରୁଷ ଇଭାଚଳ ଭୂତି ବନଚର ଗିରି ତଟେ ସୁଚରନ୍ତି ବେଣୁ ନା ହୋୟତି ଘାସ ଜଦାହି। ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବେଣୁରେ, କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହଉଛି? ବନଲତା ସ୍ତରବ ଆତ୍ମନି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜୟନ୍ତ ଇବ ପୁଷ୍ପ ଫଳାଢ୍ୟା ପ୍ରଣତ ଭାର ବିଟପା ମଧୁ ଧାରା ପ୍ରେମ ହୃଷ୍ଟ ତନ ବହ ଶଶ୍ରୁଜୁଷ୍ମ। କେତେ କେତେ ଭାବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଖୋଳି ତାଡ଼ିକିରି ଆମେ କେତେ ବାହାର କରୁଛେ ତା ଭିତରୁ। ବନଲତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଣୁନାଦର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ, ଅପରା ଗୋପୀ କହୁଛି, ସଖୀ ଖାଲି ଲତା ତରୁ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ତାର ଅନୁଭୂତି ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁବ୍ରତୈ ଅଳି କୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ନାଇଁ କି ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କାଲି ବିତି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟାର ଟିକେ ମର୍ମ ଅଳପ ଟିକେ କହି ହଉନି, ଏକାଥରେ ମୂଳକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଏଗୁଡା କହି ହଉଛି। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ଭି ମଧୁମତ୍ତୈ ଅଲିକୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବେଣୁକୁ ଅଧରରେ ସନ୍ଧାନ କଲେ। କେମିତି କଲେ? ନା ଆଦ୍ରିୟନ, ଆଦରର ସହ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅଳିକୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। କାଲିର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଖଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିଛି। ବେଣୁ କେତେବେଳେ ଅଧରରେ ସନ୍ଧାନ କଲେ ଜରହି, ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ରିୟନ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ନା ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ କଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା? ନା ଗୀତମ୍, ରାଗ। କୋଉ ରାଗ? ଗୋଟେ ଅଲଘୁ ରାଗ, ଛୋଟକାଟିଆ ରାଗିଣୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରାଗିଣୀ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଟା ମିଳିଗଲା। କେମିତି ମିଳିଗଲା? ନଳି କୁଳେଇ ଭ୍ରମର ମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ନାଇଁ, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସବୁ। ଭ୍ରମର ମାନେ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ସେ ରାଗିଣୀଟି। କାହିଁକି ଭଗବାନ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ତ ଅଲଘୁ, ଲଘୁ ନୁହଁ, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରାଗିଣୀଟି। ଏ ଅଳିକୂଳ କୋଉଠୁ ପାଇଗଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା ସେଟା। ଗୋଟେ ଗାୟକ ମତୁଆଲା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ତାର ରାଗ ରାଗିଣୀ ବାହାରିବ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେମିତି ଗାଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭ୍ରମର ଗୁଡାକ? ନାଇଁ, ତୁଳସୀ ଉପରେ ବସି ପଡିବରୁ ସେ ବନମାଳା ଦେହରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବୁଲୁ ତୁଳସୀ ମେଞ୍ଚାଏ ମଝିରେ ତୁଳସୀ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସେ ଚଢି ଆସୁ ତୁଳସୀ ମେଞ୍ଚା ଉପରେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବନମାଳା ଦେହରେ। ସେତିକବେଳେ ମତୁଆଲା ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ମାତିଗଲେ? ଅଳିକୂଳ ନା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀକା, ତୁଳସୀର ଦିବ୍ୟାଗନ୍ଧରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହେଇଗଲେ। କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ତୁଳସୀ? ବନମାଳାରେ। ଠିକ ପଦକୁ ପଦ ଲାଗିକିରି ସିରିଏଲ ରହିଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁମତ୍ତୈ ଅଳିକୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ୍ ଅଭୀଷ୍ଟମ୍ ଆଦ୍ରିୟନ ଜରହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ରାଗରେ ଗାଇବି ନାଇଁ କି? ତ କୋଉ ରାଗରେ ଗାଇବି ବୋଲୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରାଗ ସହ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। କାହିଁକି? ନା ଭ୍ରମର ଗୁଡାକ ଏକାବେଳେ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଗୁନଗୁନ ନାଦରେ, ଗୋଟେ ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ରାଗିଣୀଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନକୁ ଠିକ ପାଇଗଲା। ବଢିଆ ରାଗଟିଏ ମତେ ଧରେଇଦେଲେ, ଶିଖେଇଦେଲେ। ଭ୍ରମର ମାନେ ଯେଉଁ ରାଗରେ ଗୁଣଗୁଣ ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ରାଗରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାଇଁ କି? ସେଟା ରାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଦ୍ରିୟନ ଜରହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କୋଉ ରାଗରେ ଗାଇବି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଅଳି ଗୁଡାକ, ଭ୍ରମର ଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ପତଙ୍ଗ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ଏଗୁଡା କିଏ? ସେ ଏଟା ବୃନ୍ଦାବନର ଇତସ୍ତତ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ଗଛଲତାରେ ବେଢିକି ରହିଲା, ଗୋବରରେ ନ ବସନ୍ତୁ, ଗଛଲତାରେ ବସୁଥିବା ଭ୍ରମର ଗୁଡାଟି କିଏ କହିବ? ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ, ତ ଏ ଭ୍ରମର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ଭୃଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ପତଙ୍ଗ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତେ କି? କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସୂଚେଇ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସବୁ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଛାତିରେ ବସିବି, ନା ହେଇପାରିବନି। ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ପଦ୍ମା, ନାଇଁ କି? ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। କାନ୍ଦି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ଟିକେ ନାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କଣ କରିବା? ଘରର ପତ୍ନୀଟା ତ ଆଉ ତ ଛାଡି ହବନି କୁଆଡେ। ସେ ଜଗତରେ ଛାଡପତ୍ର ଚଳେନି ନା, ନାଇଁ ଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତରେ ଚଳୁନି। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଲେଣି। ସେ ଜଗତରେ ଚଳେନି। ତ କଣ କରିବେ? କହିଲେ ହଉ
ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରଟିଏ ହେଇଯାଅ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ଛୋଟିଆ ପତଳା ହାରୁଟିଏ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବକ୍ଷରେ ପିନ୍ଧି ପକେଇବି, ଏଇ ରୂପରେ ସିନା ତୁମେ ମୋ ବକ୍ଷରେ ବିଳାସ କରିପାରିବ। କମଳିନୀ ତୁମେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯୋଉଠି ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଠି ପରମାନନ୍ଦରେ କାହାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ବୋହିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ହୋ, ସେ କଣ ହେଇଥିବେ, କିଏ ହେଇଥିବେ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା? ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା କି? ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ହେଇଥିବେ? କିଏ କହିବ ସେ କିଏ ହେଇଥିବେ? କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହଉନି। ସେଗୁଡ଼ା କିଏ? ସେ ଭ୍ରମର ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ନିରନ୍ତର ଉପବେଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଭଳିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ କରିପାରିବାନି। ଗତି ଆମର କୋଉଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଞ୍ଜରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା, ହବନି। ସେଟା ଭଜନ ତତ୍ଵର ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଲୀଳା କିମ୍ବା ଆଳାପ କଥା ନୁହଁ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ନିଗୁଢ଼ ନିଭୃତ ଭଜନର କଥା ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମର ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଛି। ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ, ରସ ମଞ୍ଜରୀ, ରାଗ ମଞ୍ଜରୀ, ମଞ୍ଜୁଳାଳି ମଞ୍ଜରୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାରର। ତା ଭିତରେ 6 ଜଣ ମଞ୍ଜରୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା। ନିକୁଞ୍ଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଲଳିତା ବିଶାଖା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲତା କୁଞ୍ଜର ତ କୁସୁମ ଶଯ୍ୟା ପରି ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ, ସଖୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ରହିବେ, ଭିତରକୁ କେହି ବସିବେନି। କେବଳ ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ଭିତରକୁ ବସିବେ 6ଟି, 6 ଜଣ ମଞ୍ଜରୀ। ସେ ଡାକିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଞ୍ଜରୀ ଯାଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଏ ମଞ୍ଜରୀ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ, କି ରହସ୍ୟ, ସେଟା ସେ ଭଜନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଅତି ନିଗୁଢ଼ ତ ରସ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତାଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବ ଦୁଷଛନ୍ତି ବା ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବ କୌଣସି ସମୟରେ କରିଚିତ କାଳରେ ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଖସି ଆସିବେ, କୁଞ୍ଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିବେନି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଆସିବେ, ଚୁପଚାପ ବଳି ଆସିବେ, ଖସିଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଏମିତି କିଛି କାଳ ଅଛି କୁଞ୍ଜ ଭିତର ଲୀଳାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବ ସେଠି ଅନବରତ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ଶୁକ, ଗୋଟିଏ ସାରିକା। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଛୁ ନିଗୁଢ଼ତାରେ, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇନୁ। ଏମାନଙ୍କର କାର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବକ୍ଷରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଛାତିରେ ବୋହିକିରି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ିକ କି ତତ୍ତ୍ୱ, କି ରହସ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଫେରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅଟକଉଛି, ତୁ କାହିଁ ବସିଲୁ, ନା କିଏ ତଡୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ିକ ଅଳିକୂଳ, ସେମାନେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପତଙ୍ଗ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇମାନେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ
कृष्णर मन जाणिकी सी तो एपर्यंत अधर को रखुंट बंशी की अधरे लगौं बाहर पाऊना देश काल पात्रानुसारे केउ रागिणी वेणु वादन करी भगवान निजे खोजिकी पाऊना मन पाऊनी कोटा गायबी कोटा गायबी कोटा गायबी मन अवस्था जानी हृदय अवस्था जानी देश काल पात्र अनुसारे बतई दवा लोक यहाँ गाओ आस आस आम साथ गाओ से किए थे केते बड़ होते जो भगवान को श्रृंगार लीला वेणु लीला पथ प्रदर्शक आस आस आम साथ आस भगवान को बाट बतैया लोक जो भगवान को बाट बतौंट दर्शनीय तिलक बनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुल अलघु गीतम अभीष्टम आद्रियन जरहि संधित वेणु से गीत अलघु असाधारण ये साधारण राग रागिणी नुहे असाधारण राग रागिणी रे गुंजन तोली केतेबेले से माने गर्जी उठिले ना जो तुलसी पाखे पहुंची गले बनमाला उपरे बुलु 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 जो तुलसी उपरे पहुंची गले कहीं एमती अवस्था हो ना मधुमत्तई कि मधु ना तुलसीकार हो अपूर्व सुगंध सौरभ ओ मधुरे मतवाला हो गले अलिकुल दिव्य गंध सुखदेव गोस्वामी कहते दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई तुलसीर मधु स्वाद एवं तुलसीर दिव्य गंध ए दुटार स्वादरे सौरभ आ मधु ये व्याकुलित हो गले भ्रमर मान को एते फूल पिंधि बनमाला भितर श्रीकृष्ण सबु फूलरू मधु झरी पड़ूला पेट भरा मधु पान करुले सबु फूलरू सौरभ निर्गत होता सुगंध आकंठ आघ्राण करुले भ्रमरगण किंतु मतवाला हो नथिले विहलित हो गले मुग्ध हो गले आत्मज्ञान भूली गले केतेबेले ना तुलसी का उपरे पहुंची गले जो तुलसी का उपरे भ्रमर माने पहुंची गले तुलसीर मधु आ तुलसीर गंधरे दिव्य गंधरे ये अवस्था भ्रमर मानकर आसला जे से भगवान को बाट बतई देला भलिया अवस्था को आसीगले अरे सुखदेव गोस्वामी आपण आमको खाली भूतौचंती एणु तेणु कहीकि आज पर्यंत आम कौटी जानिनु मधु दृष्टि कि गंध दृष्टि तुलसीर गंध अच्छी कि मधु अच्छी एक प्रश्न ही नहीं कोटी तुलसी मधु झरे सब फूल मधु झरे मकरंद झरे केशर झरे गंध झरे नहीं कि कुसुमरु झरे ना कुसुमरु कौन कौन झरे सुगंध झरे केते दूर थिले मध्य पद्मवनटे 3 माइल पर्यंत तार गंध चहटिब बण भितर मालती लतारे जदि फुटी जाइए पहाड़ देहरे पर्वत तल पर्यंत तार गंधरे आमोदित हो जाउछि वनमालती परम सुगंध एमती ताठु बड़का गंधवान पुष्प माने अछंती आमर एठी गछटी कटा ही गला मरी जाइथला अवश्य सुगंधराज गछुटे थिला आज्ञा मु लक्ष्य करुची गोटे फूल जदि ठाकुर देहरे रही जाइए कबाट फिटे दी पशिगला बेलू घर भीतर सुगंधरे भरा केते थर मु कही पकईची पाठरे मो हृदय को दरजाटा खोलिकी भीतर को पशिगला बेलू से घरटे भरा थो गोटे जोड़े फूल कि ना बेसी फूल थला बेले माला पिंधि गोटे जोड़े फूल थे ठाकुर सिंहासन जदि रही कि ठाकुर पिंधि घरटी दरजा भर्ती हो घर भीतर सुगंध फिटेदेले गोटे आमोद भाव आसीज से ना सुगंधराज बोधे देती तार गुण को लक्ष्य कर कुसुम मानकर फूल मानकर सौरभ
कहले सुगंध, एवं मधु कहले मकरंद। महू झरे मिठा लगे, मधु झरे, से मधु नहीं महू माछ मैंने महू रखती ना, महू फेण तैयारी करती। आउ गोटे जिनिस अनेक फूलरू झरे, ताकू कहुए केशर। केशर आम सब फूलरू बेसी बारी पारुनु, क्या फूल के केतक फूल हल गले मेचा मेचा केशर झड़ी पड़े। कु फूल टे कम थाए, कु फूल बेसी थाए। केतकी कुसुम प्रचुर परिमाण केशर थाए। केतकीर केशर रे तकिया तैयारी हुए ना, मुंडरे दबा मुचुला तकिया दियो मानक भोगी बेलासी मानक रसिक मानक कौधरे तैयारी है? नागेश्वर केशर रे, नहले तो केतकी केशर रे। आम एगुड़ा कौटू पाइबा? ता विषय ज्ञान आमर कौटू आस? बौल फूल हेनी, बौल फूलटा टाण हो जहा हो सारा जीवानी समय है काव्यर कथा शुणा। जहा हो आमर प्रश्न को आसतु, ताले फूल मानकर सीना मधु मिले, मकरंद मिले, केशर मिले, सुगंध मिले, तुलसी कौन मिले? कौथि तुलसी प्रसिद्ध? बासना पे, मधु पे, मकरंद पे, केशर पे, तुलसीटा कौटि प्रसिद्ध? एक कथा आम जानूँ जे महिमा दृष्टि तुलसी सर्वोच्च अच्छा। तुलसी महिमा, तुलसी महिमाटा प्रचुर, महात्म्य नहीं कि चिंता करंतु। महिमा दृष्टि विचार कले, महात्म दृष्टि विचार कले तुलसी तुल्य माने कुसुम माने केबे हेले हेबेनी। किंतु मधु, मकरंद, केशर, सौरभ दृष्टि विचार कले तुलसी का पाखे तो किसी नहीं। इटी तो महिमा कथा कहूना, एट तो तुलसी महिमा कथा आसुनी। सिद्धासलख भाव में सुखदेव गोस्वामी कहले कौन है तो दर्शनीय तिलक वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। केवल दिव्य गंध आउ मधु ये दुटा कथा कहले। महिमा बोली जदि कही था ओ महिमा मई तुलसी, आम किसी कथा नाला। किंतु तुलसीर गंध कहीं फूल मानक भाया, तुलसीर गंध कहीं मल्ली, मालती, बकुल, पद्म एमानकर जो गंध, तुलसीर से भाया गंध कहीं? मधु तो प्रश्न ही नहीं। तादर तो कौटी मधु झरिया कथा आम जाणीनु। महू माछी मैंने तो तुलसी बसिक मधु संग्रह कर कौटी देखा नहीं कि शुणा नहीं। तेरे सुखदेव गोस्वामी आपण तुलसी मधु आउ सौरभ कथा कौन कहले? तुलसी तो दुईटा नहीं, आमको भूतौचंती ना कहू कहू पाटरू बाहरी पड़ला। दहीवा तो कहू कहू भूल कहीगला कौटा? सुखदेव गोस्वामी मौन हो गले। मूर्ख गुड़ा को कहवा ही मोर उचित नाला, ये अधम गुड़ा को कहवा ही मोर उचित नाला। समय तो है विपुल वर्णना करी भोग कला भाया हृदय पूरे हेनी। एतिकी आम बुझा दरकार जे तुलसीर मधु और सौरभ ग्रहण करने निमंते पार्थिव जगत रे केही हेले योग्य नुहंती बोली जोगमाया से रोध कर। तुलसीर नाही एक कथा नुह, तुमर योग्यता नहीं बोले तुम पाख छड़ा होनी सेटा। ये पार्थिव जगतर जीव मानकर तुलसीर गंध और तुलसीर मधुरे अधिकार अभाव, योग्यता अभाव जोगमाया द्वारा एटा रोध कराए। तमें एगुड़ाकर योग्य नुह। ये गंध जदि बाजिजीव, ए मधु जदि लगिज जीभरे सांगे सांगे तुम्हें कृष्ण प्रिया करदो, तुमको अन्य किए करें। तुलसीर मधु, तुलसीर गंध जदि
କାହାର ନାକରେ କି ଓଠରେ ବାଜିଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଏ ଗନ୍ଧ ଆଉ ମଧୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା କରିଦେବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ରୋଧ ହୋଇଛି, ସେଠିକି ଛଡା ହେବନି ଦେବାକୁ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ। ତୁଳସୀର ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁକି ସେଟା ରୋଧ କରାହେଇଛି, ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାର ମଧୁ ଅଛି, ତାର ଗନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଦିଟା ରୋଧ କରାହେଇଛି। କେବଳ ମହିମାଟି ତୁମ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ନାଇଁ କି? କେବଳ ମହିମାଟି ତୁମ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ମହିମାଟିର ଅଧିକାର ତମର ଅଛି ଜୀବମାନଙ୍କର। ତୁଳସୀର ମହିମା ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣ। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲେ ତାର ଗନ୍ଧ ଓ ତାର ମଧୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମିଳିବନି। ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ତଳେ ମୁହଁ ଟେକିଲା, ଆମେ ଖୁସିରେ ତ ହା ପଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ଖାଉଛୁ করে ନେ କଦଳୀଟିଏ ଖା, ଭଲ ଦେଶୀ କଦଳୀଟିଏ ଦବା ତାକୁ 6 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକିରି। ସେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବ ନା ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ଦେଶୀ କଦଳୀର ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ମୁହଁକୁ ବିକଟ କରିଦେଇକିରି ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଫେରେ ପୁରେଇ ଦବ ମୁହଁ। ସେମିତି ତୁଳସୀକା ଆଉ ମଧୁ ଆଉ ସୌରଭର ଆଘ୍ରାଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସିନା ମୁହଁ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା, ତୁଳସୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କଥା ହୁଏ, একথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ଆମକୁ ତ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ମୁହଁର କଥା ହେଇଯିବ ନା। ଏ ବାବାଜୀ ଆଡୁ ସାଡୁ ଲଟପଟ କରି କହିଦେଲେ, ହେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତମେ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବନି, ତମର ନାକ ନାହିଁ, ତମ ନାକ ଠିକ ନୁହଁ, ଏମିତି କହିଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା କଥାଟା। ତୁଳସୀର ଯେ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ତୁଳସୀର ଯେ ମଧୁ ଅଛି ତାର ତ ପ୍ରମାଣ ଫେରେ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ଏବଂ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆରେ ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଖାଲି ମୁହଁର କହିଦେଲେ ତ ଚଳିବନି। ୟାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଚତୁସନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପିଲା ଲୋକ ତ ଏ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଲୋକ, ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଟାଉନକୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା କଣ କହିବେ, ଚାଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ୍ୟୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେବେ, ମୋ ଗୋଡ କାଟୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଉ ତୁ କଣ ଯା, ଚାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇଆ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ, ସେମିତି ଚତୁସନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠର ପାର୍କ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବାକୁ, ନାଇଁ କି? ବୁଲିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ପାର୍କରେ, ନାଇଁ କି? ତା ନାଁ କଣନ୍ତି? ଏ ଗଜୁଭରେ ଅଛି 4ଟା ଅକ୍ଷର, ଯେମିତି ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଳକା କୁବେରଙ୍କର ଯେମିତିକା ରହିଛି ସବୁ ମନେ ପଡିବ ଏখানে। ତ ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠର ଯୋଉ କୁସୁମ ବାଟିକା ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ମନେ ପକେଇକିରି, ଏଟା ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ହଉନି ତ। ଯେତେବେଳେ ସିଆଡକୁ ବୁଲିଗଲେ ନାନା କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ନାନା କଥା ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ଛିଡା ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାନେଇଲେ ଟିକେ, ଏମାନେ କଣ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ, ପ୍ରଜା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେମିତି ସୁଶାସକ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି କରଜୋଡ଼ ପୂର୍ବକ, ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ଯେପରି କରୁଥାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧଗଣ ମୁନି ଋଷିଗଣ କରଜୋଡ଼ ପୂର୍ବକ ଯଶୋ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମିତି
ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପଗଣ ଯଶୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଯଶୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ମନ୍ଦାର କୁନ୍ଦ କୁରବୋତ ପଳ ଚମ୍ପକର୍ଣ୍ଣ ପୁନ୍ନାଗ ନାଗ ବକୁଳାମ୍ବୁଜ ପାରିଜାତା। ପାରିଜାତକୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖି ତା ପଛରେ ସବୁ ଏମାନେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିଜାତକୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖି ତା ପଛରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ କିଏ କିଏ? ନା ମନ୍ଦାର, କୁନ୍ଦ, କୁରୁବକ, ଉତ୍ପଳ, ଚମ୍ପକ, ଅର୍ଣ୍ଣ, ପୁନ୍ନାଗ, ନାଗ, ବକୁଳ, ଅମ୍ବୁଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଜାତ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପାରିଜାତ, ତା ପଛକୁ ପଦ୍ମ, ଅମ୍ବୁଜ, ବାକି ଫୁଲମାନେ ସବୁ ତା ପଛକୁ କେହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭିତରୁ ନୁହନ୍ତି। ଯାଯାଙ୍କର ନାଁ କୁହାଗଲା ପୁଷ୍ପରାଜ୍ୟରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ ଯୁବରାଜ ତୁଲ୍ୟ। ମନ୍ଦାର କୁନ୍ଦ କୁରବୌତ ପଳ ଚମ୍ପକର୍ଣ୍ଣ ପୁନ୍ନାଗ ନାଗ ବକୁଳାମ୍ବୁଜ ପାରିଜାତା ଗନ୍ଧେର ଚିତ୍ତେ ତୁଳସିକା ଭରଣେନ ତସ୍ୟା ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ତୁତି ସୁମନସୋ ବହୁମାନୟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତମେ କାହାର ସ୍ତବ କରୁଛ? ଏଣେ ବିପୁଳ କଣ୍ଠରେ ମୁଗ୍ଧ ମାନସରେ କାହାର ଯଶ ଗାନ କରୁଛ? କାହାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛ? କଣ ସେମାନେ କହିଲେ? ସବୁ କୁସୁମ ମାନେ, ଏ କୁସୁମ ମାନେ ତୁଳସୀକାଙ୍କର। କାହିଁକି ତୁଳସୀକାଙ୍କର କାହିଁକି ଯଶ ଗାନ କରୁଛ? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କଲୁ ଯେ ନିଜ ନିଜ ତପସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ମଧୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ତୁଳସୀର ତପସ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ, ତା ଭଳିଆ ମଧୁ ଆମର କାହାର ପାଖରେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଯେମିତି ଦେବରାଜ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ହରିଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ନାଇଁ କି ନାରାୟଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତୁଳସୀକା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ତା ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା ଆମେ କିଏ ହେଲେ କରିପାରିନୁ। ଗନ୍ଧେର ଚିତ୍ତେ ତୁଳସୀକା ଭରଣେନ ତସ୍ୟା, ତାର ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏପରି ଗନ୍ଧ ପାଇଛି, ଏପରି ମଧୁ ପାଇଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ଲମ୍ବେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ମଝି ମଝିରେ ମାଳା ଫାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଲେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ଭୋବାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ତାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧରିକିରି ତୁଳସୀକି ରଖିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଏପରି ହରିପ୍ରିୟା ହେଇପାରିଛି କାହା ବଳରେ? ନା ଗନ୍ଧ ବଳରେ ଆଉ ମଧୁ ବଳରେ। କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ଆମମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ତାର ତପସ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ, ନାଇଁ କି? ଅତଏବ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ତୁଳସୀକାର ଗନ୍ଧ ଅଛି, ମଧୁ ଅଛି, ଆମେ ପାଇପାରୁନା। ଆମେ ପାଇପାରୁନେ ବୋଲି ଅନ୍ଧ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ହୋ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡାକ, ତାହେଲେ ଯେପରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସେ ହବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି ମଧୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ ଜଗତରେ, ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ସେପରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହବା। ଅତଏବ ତ ତୁଳସୀକାର ଗନ୍ଧରେ ମୁଗ୍ଧ, ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁମତ୍ତୈ ଅଳିକୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ ଅଭିଷ୍ଟମ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ଭରମର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁ ବାଦନ କରିଦେଲେ, ସେ ବେଣୁ ନାଦର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହେଲା? ସରସୀ ସାରସ ହଂସ ବିହଙ୍ଗା ଚାରୁ ଗୀତ ହୃତ ଚେତସ ଏତ୍ୟ ହରିମ୍ ଉପାସିତ ତେଜତ ଚିତ୍ତା ହନ୍ତ ମିଳିତ ଦୃଶ ଧୃତ ମୌନା। ତ ସରସୀ ସାରସ ହଂସ ବିହଙ୍ଗା ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ସେଇ ବେଣୁନାଦ ଶ୍ରବଣରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ତ ଆମର ପଳେଇଲା 2 ଦିନ ଘଡେଇବାରେ। ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାନି ବିଳମ୍ବିତ। ଏ ସରସୀ ସାରସ ହଂସ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି କାଲି ଦେଖିବା। ଏତିକି